For more updates, subscribe to our channel. To My Dreams channel. So we are discussing the expected questions from ESET 2021 examination. So chapter wise topics in the physics. So in this video we are continuing the kinematics, that is projectile motion. That is what? Projectile motion. First of all, what is a projectile? So any body projected with an angle other than 0 degree and 90 degree. So ఎందుకంటే 0 degree 90 degree అయితే మళ్ళీ ఏమవుతాయి, హారిజాంటల్ మోషన్ వర్టికల్ మోషన్ అవుతాయి. అలా 0 degree and 90 degree కాకుండా సో వేరే పర్టికులర్ యాంగిల్తో కనుక సో మనం ప్రొజెక్ట్ చేస్తే that is called as projectile. It is of two types, oblique projectile, horizontal projectile. Oblique projectile ante so you are projecting from the ground level. So ade horizontal projectile ante you are projecting from certain height, you are projecting from certain height, top of the tower avvachu, top of the building avvachu. Now let's first visualize some important formulas. So from the projectile part, oblique projectile, x component of the velocity will be u cos theta, y component will be u sin theta. Horizontal velocity after time t will be, horizontal velocity will not change. Why? Because it is not affected by gravity, so it is again u cos theta. Vertical velocity will be u sin theta minus gt. Time of ascent or time of descent, u sin theta by g. Time of flight, 2u sin theta by g. Maximum height formula, range formula, height time of flight formula, relation between height and range. Velocity at the maximum height of the oblique projectile will be u cos theta. So ade horizontal projectile anukondi, so velocity with a velocity u it is projected, range will be u into time, time will be root of 2h by g only, angle will be vy by vx. Time iste vy ఏమవుతుంది gt. సో ఎందుకంటే ఈ డైరెక్షన్లో ఫస్ట్ వెలాసిటీ, y డైరెక్షన్లో ఫస్ట్ వెలాసిటీ ఉండదు, యూఆర్ ప్రొజెక్టింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ కాబట్టి విల్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ హారిజాంటల్ వెలాసిటీ, నాట్ వర్టికల్. కాబట్టి gt ఆఫ్టర్ టైం t, లేదా హైట్ ఇచ్చారు అనుకోండి రూట్ ఆఫ్ 2gh. సో ఇలాగ అనుకుంటాం. దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ ఫార్ములా. మీ ఈసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయితే ఈ ఫార్ములాస్ తెలిస్తే యూ కెన్ అటెంప్ట్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ వైల్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ ఒక దగ్గర రాసుకొని ఫస్ట్ వీటిని నోటికి వచ్చేలాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీసింగ్. నౌ విల్ సీ సమ్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ the projectile motion. Let's see the first question. The angle of projection of a projectile for which horizontal and maximum height are equal. Guys, this is the most repeated question and so easy question. ఇందాక నేను ఫార్ములాస్ రాసేటప్పుడు మీకు రిలేషన్ చెప్పిన ఏమని, సో రిలేషన్ బిట్వీన్ మాక్సిమం హైట్ అండ్ రేంజ్ tan theta is equal to 4h/r అని చెప్పేసి. వీడు ఏమంటున్నాడు క్వశ్చన్లో, హారిజాంటల్ రేంజ్ అండ్ మాక్సిమం హైట్ ఆర్ ఈక్వల్. tan theta is equal to 4, theta is equal to tan inverse 4. డన్. వెరీ సింపుల్. అంటే హైట్ ఫార్ములా, రేంజ్ ఫార్ములా ఇవన్నీ ఏమీ తీసుకోకుండా షార్ట్ కట్ మెథడ్. అందుకే ఇందాక వీడియోలో మనం రాసిన ఫార్ములాస్ని ప్రాపర్గా నేర్చుకోమని చెప్పాను. రైట్, నౌ లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Now an aeroplane is flying horizontally at 98 meters per second, releases the object which reaches the ground in 10 seconds. The angle made by it is. సో ఇదేంటి హారిజాంటల్ అంటే హారిజాంటల్ ప్రొజెక్టైల్. యాంగిల్కి ఫార్ములా ఏం రాసాం ఇందాక మనము, tan theta is equal to vy by vx, vy by vx. సో vy తెలుసా మనకి తెలియదు, సో gt టైం ఇచ్చారు కాబట్టి gt. vx ఆల్రెడీ ఇచ్చి ఉండాలి. ఎంత వెలాసిటీతో ట్రావెల్ చేస్తుంది, 98. చెప్పాను కదా, ఎక్స్ కాంపోనెంట్ విల్ ఆల్వేస్ రిమైన్ సేమ్. సో 9.8 ఇంటూ లైక్ టైం ఎంత 10 బై ఇది 98 గెట్స్ క్యాన్సిల్. tan theta ఇప్పుడు 1 వెన్ theta ఈజ్ ఈక్వల్ టు 45 డిగ్రీ. అంటే సో అది భూమిని తాకేటప్పుడు ద యాంగిల్ మేడ్ బై ఇట్ ఈస్ 45 degrees. రైట్. సో ఫాలోడ్ ఎవ్రీబడి. హారిజాంటల్గా ట్రావెల్ చేస్తుంది అనగానే మీనింగ్ ఏంటి, హారిజాంటల్ ప్రొజెక్టైల్ అని. యాంగిల్ అడిగాడు కాబట్టి tan theta ఈజ్ ఈక్వల్ టు vy బై vx. vx రిమైన్స్ సేమ్, ఎంత వెలాసిటీ వెళ్తుందో అంతే ఉంటుంది. vyకి రెండు ఫార్ములాస్ చెప్పాను, gt అవ్వచ్చు, రూట్ ఆఫ్ 2gh అవ్వచ్చు. gt ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి మనము, టైం ఇచ్చినప్పుడు gt, హైట్ ఇచ్చినప్పుడు అయితే రూట్ ఆఫ్ 2gh, రూట్ ఆఫ్ 2gh. రైట్. నెక్స్ట్, a projectile has maximum range of 200 meter, maximum height attendees. maximum range అనే వర్డ్ గుర్తురాగానే మనందరికీ గుర్తురావాల్సిన ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే maximum range అనగానే theta is equal to 45 degree. most popular question. maximum range will be attained when angle of projection is 45 degree. ఆయన ఏమంటున్నాడు, maximum range వచ్చేసి లైక్ 200 అంటున్నాడు, maximum height కనుక్కోమంటున్నాడు. నాకేం తెలుసు, tan theta is equal to 4h/r, 4h/r. tan theta ఎంత మనకి లైక్ 45 degree, tan 45 ఎంత 1. సో 4h/r ఎంత, వాడే అంటున్నాడు 200 అని. h will be is equal to 200/4, that is equal to 50 meter, that is equal to 50 meter. Clear everybody now? సో బోత్ ద థింగ్స్ విల్ బీ సేమ్. సో tan theta ఈజ్ ఈక్వల్ అంటే హైట్, రేంజ్ ఇవన్నీ తెలుసుకోవడం కంటే ఈ షార్ట్ కట్ రిలేషన్లో ఇట్ విల్ బీ మోస్ట్ బెటర్. రైట్.
నెక్స్ట్ ఏ క్రికెట్ బాల్ ఈస్ థ్రోన్ ఎట్ ఎ స్పీడ్ ఆఫ్ 28 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇన్ ఏ డైరెక్షన్ 30 డిగ్రీ అబోవ్ ద హారిజాంటల్ ద మ్యాక్సిమం హైట్ రీచ్డ్ బై ద బాల్. వాడే చెప్తున్నాడు క్రికెట్ బాల్ ఇలా ప్రొజెక్ట్ చేసినామంటే సో ఏంటి మనకు అది ఆబ్లిక్ ప్రొజెక్టైల్ అని అర్థం. వాట్ ఈస్ దట్? ఆబ్లిక్ ప్రొజెక్టైల్. క్రికెట్ బాల్ ప్రొజెక్షన్ కావచ్చు, ఫుట్బాల్ దండడం కావచ్చు, గన్స్ బుల్లెట్ని ఫైర్ చేయడం కావచ్చు, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ కేసెస్ కమ్స్ అండర్ ఆబ్లిక్ ప్రొజెక్టైల్. సో ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నారు, లైక్ క్రికెట్ బాల్ ఈస్ థ్రోన్ అప్ ఎట్ ఎ స్పీడ్ ఆఫ్ 28 మీటర్ పర్ సెకండ్, యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 28 మీటర్ పర్ సెకండ్ అండ్ యాంగిల్ ఎంత అంటున్నారు 30 డిగ్రీ. మ్యాక్సిమం హైట్ అడుగుతున్నారు. మ్యాక్సిమం హైట్కి ఫార్ములా ఏం తెలుసు మనకి, యూ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా బై 2g, రైట్? చూద్దామా ఇప్పుడు దీన్ని. యూ స్క్వేర్ అంటే 28 ఇంటూ 28, సైన్ 30 అంటే 1/2 హోల్ స్క్వేర్ బై 2 ఇంటూ 9.8. సో దట్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు 28 ఇంటూ 28 బై 2 ఇంటూ 2 స్క్వేర్ ఇస్ 4 ఇంటూ లైక్ 9.8, 2 ఇంటూ 4 ఇంటూ 9.8, 2 స్క్వేర్. సో 4 1s are 4, 7s are 2, 1s are 2, 14s are, రైట్? సో ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి మనకి 7 టేబుల్ అంటే సో 7 ఇంటూ 14 ఇంటూ 10 బై 98, 7 1s are 7, 28, 7 4s are 14 gets cancel. ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది నాకు 10. సో ద మ్యాక్సిమం హైట్ అటెండ్ ఇట్ బై వాట్ 10 మీటర్. ఓన్లీ క్యాలిక్యులేషన్ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. నేను మల్టిప్లై చేయట్లేదు, చాలా వరకు క్యాన్సిల్ అయ్యేటట్టు ఆ టర్మ్స్లో రాసుకుంటున్నాను. 28 అనగానే నాకు తెలుసు మల్టిపుల్ ఆఫ్ 7, 98 అనగానే నాకేం తెలుసు మల్టిపుల్ ఆఫ్ 7. సో అక్కడ మనము చేసేసుకుంటే ఇట్ విల్ బీ బెటర్, రైట్? నా విల్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అంటే మీరు చూస్తుంటే ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా దేని చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి మనకి, హైట్, రేంజ్, వాటి రిలేషన్స్ పైన మాత్రమే ఎక్కువగా ఎగ్జామినర్ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తాడు మనకి. నా విల్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. రైట్ నౌ, two bodies are projected at the angles of 45 degree and 60 degree with the horizontal with same velocity. Say ratio of their horizontal range formula ఇచ్చిన u square by g sin 2 theta. దీని ఎట్లా రాసుకోవచ్చు, u square by g 2 into sin theta cos theta. సో r1 by r2 is equal to 2 into sin theta. సో 2 ఎట్లా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా, sin theta 1 into cos theta 1 by sin theta 2 into cos theta 2 కదా. ఫస్ట్ కేసులో ఎంత యాంగిల్ 45 డిగ్రీ, సైన్ 45 ఎంత 1/√2, కాస్ 45 ఎంత 1/√2, రైట్? సో సెకండ్ కేసులో యాంగిల్ ఎంత అంట 60 డిగ్రీ, సైన్ 60 ఎంత √3/2, కాస్ 60 ఎంత 1/2. సో 1/√2 ఎంత అవుతుంది 1/2 అవుతుంది. 1/2 గెట్స్ క్యాన్సల్. సో ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది 2/√3. రేషియో విల్ బికమ్ వాట్ 2/√3. మనందరికీ తెలుసు కదా మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా, sin 2 theta is equal to what 2 sin theta cos theta. సేమ్ వెలాసిటీ అన్నాడు, g is same, 2 is also constant. కాబట్టి రేషియో తీసుకున్నప్పుడు నేనేం చేసిన r1/r2 is equal to sin theta 1 into cos theta 1 by sin theta 2 into cos theta 2. So the ratio is what 2:√3, right? Follow this. Right, next question is what is the angle of projection for which horizontal range and maximum height of a projectile are equal? So I am expecting this question for this time, ఎందుకంటే ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఒకటి, రెగ్యులర్ క్వశ్చన్స్లో ఇది ఒకటి, అండ్ ఖచ్చితంగా రావచ్చు అనుకుంటున్నాం ఈసారి మనము. వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ ఫర్ విచ్ హారిజాంటల్ రేంజ్ అండ్ మ్యాక్సిమం హైట్ ఆర్ ఈక్వల్? సో ఏంటి tan theta ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4h/r. ఈ రెండు ఈక్వల్ అంటే tan theta ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవ్వాలి 4, theta ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan ఇన్వర్స్ 4. అందుకే ఈ మోడల్స్ 2 సార్లు డిస్కస్ చేసినాం మనం ఇక్కడ. సో బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అని చెప్పేసి. సో నౌ లెట్స్ సీ విత్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఏ బాల్ ఆఫ్ మాస్ m is thrown vertically upwards. Another ball of mass 2m is thrown at an angle theta with the vertical. So both of them stay in air for the same period of time. So for the same period of time, the height attained by the two are in the ratio. ఫస్ట్ కేసు ఏమంటున్నాం, ఏ బాల్ ఆఫ్ మాస్ m is thrown vertically upwards. సో vertically upwards అంటే లైక్ హైట్స్ టై ఈజ్ ఈక్వల్ టు u/g. సో హైట్ ఫార్ములా ఏంటి అక్కడ మనకి h ఈజ్ ఈక్వల్ టు u²/2g. వై? బికాస్ వర్టికల్ కాబట్టి. సెకండ్ వన్ ఈజ్ సేమ్ different mass but with angle theta. So h max is equal to u square sin square theta by 2g, right? So velocity is same. So u square is same, 2g is same. Angle is with what? Please observe carefully. Theta with the vertical. కానీ మనకేం తెలుసు యాంగిల్ ఎప్పుడు కూడా హారిజాంటల్ తీసుకోవాలి. సో h/h max is equal to 1/sin theta with the vertical అంటే కాస్ట్ ఏమవ్వాలి 90 - theta అవ్వాలి హారిజాంటల్. సో sin 90 - theta అంటే ఏంటి కాస్ theta. సో 1:2
cos square theta, 1:2 cos square theta is your answer. సో ఎందుకంటే చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారు, అవును అన్నీ క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి కదా 1:2 sin square theta కదా అనుకుంటారు. అది కరెక్టే ఎప్పుడు, వెన్ ద యాంగిల్ ఈస్ గివెన్ విత్ ద హారిజాంటల్. కానీ ఈ క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చారు, యాంగిల్ ఈస్ గివెన్ విత్ ద వర్టికల్. యాంగిల్ దేంతో ఇచ్చారు, వర్టికల్. ఎప్పుడు కూడా యాంగిల్ని మనం హారిజాంటల్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి, రైట్. సో లైక్ యాంగిల్ కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి టీటా విత్ ద వర్టికల్ అంటే హారిజాంటల్తో ఎంత అవ్వాలి, 90 - θ. sin 90 - θ అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు మనము, cos θ. కాబట్టి ఏమైంది, అది 1:2 cos square θ అవుతుంది. చూసుకోండి యాంగిల్ క్వశ్చన్ చదివేటప్పుడు జాగ్రత్తగా. నౌ విల్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఏ బాంబ్ ఈస్ డ్రాప్డ్ ఫ్రమ్ ఏరోప్లేన్ ఫ్లయింగ్ హారిజాంటలీ. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇక్కడ వరకు చదవగానే మన మైండ్లో ఏం ఫిక్స్ అయిపోవాలి, ఇది హారిజాంటల్ ప్రొజెక్టైల్ విత్ ఎ వెలాసిటీ 720 at an altitude 980 meter. సో విల్ ద బాంబ్ హిట్ ద గ్రౌండ్, వెన్ విల్ ద బాంబ్ హిట్ ద గ్రౌండ్, టైం అడుగుతున్నాడు. ఏం చెప్పినా టైం ఫామ్లో 2h/g. మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికే ఆ వెలాసిటీ అవన్నీ ఇచ్చారు, హైట్ మాత్రమే 2 × హైట్ ఎంత ఇచ్చారు, 980/9.8. సో ఎంత అవ్వాలి అప్పుడు నాకు, 2 × 98 × 100/98. 98 గెట్స్ క్యాన్సల్. సో 10√2 అంటే 10 × 1.414, దట్ ఈస్ 14.14 seconds అనమాట. ఇది కూడా 2-3 సార్లు అడిగారు. టైం అనగానే మీ ఆలోచన అంతా దేనికి పోతుంది, వెలాసిటీ కూడా ఇచ్చారు కదా అని పోతుంది. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హారిజాంటల్ ప్రొజెక్టైల్ టైమ్ ఈజ్ ఓన్లీ t is equal to √2h/g. t is equal to √2h/g. Right? Next, a body is thrown with a velocity. Next question, a body is thrown with a velocity 4i + 3j m/s. Maximum height attained. దీన్ని రకరకాలుగా చేసుకోవచ్చు. నేను బెస్ట్ మెథడ్ చెప్తాను చూడండి. దీన్ని u sin θ × u sin θ / 2g కదా. ఇప్పుడు u sin θ కాంపోనెంట్ వాల్యూ అంటే, sin θ కాంపోనెంట్ అంటే y యాక్సిస్, cos θ అంటే x యాక్సిస్. y యాక్సిస్ వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ 3 అంటే u sin θ is 3. ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి 4i + 3j అంటే u cos θ is equal to 4 అని అర్థం, u sin θ is equal to ఏమని అర్థం, 3 అని అర్థం. సో u sin θ ఎంత 3. సో 3 × 3/2 × 10 అనుకుందామా, 9/20 అంటే లైక్ 4.5/10. సో 0.45 మీటర్. సింపుల్. అంటే దీని పోయి నువ్వు మళ్ళీ లైక్ రిజల్యూషన్ తీసుకొని అవన్నీ చేసుకునే బదులు ఎక్స్ కాంపోనెంట్ ఏమని తెలుసు నీకు, cos θ. వై కాంపోనెంట్ ఏమని తెలుసు, sin θ. u² sin square θ అంటే u sin θ × u sin θ. అంటే నాకు డైరెక్ట్లీ u sin θ ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్లీ ఆ సబ్స్టిట్యూటెడ్ వాల్యూ. సో దీస్ ఆర్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ మోడల్స్ ఫ్రమ్ ప్రొజెక్టైల్ మోషన్. సో ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ప్లీజ్ ఫాలో ఆల్ ద వీడియోస్ కేర్ఫుల్లీ. ఒక్కసారి చూస్తే ఏమీ రాదు ఫిజిక్స్, 1-2 సార్లు వీడియోస్ చూసి లైక్, ఎందుకంటే ఈ టైంలో యూ హ్యావ్ వెరీ షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్స్. సో ఐ 100% గ్యారంటీ దట్ మీరు వీడియోస్ చూస్తే చాలా క్వశ్చన్స్ వితౌట్ సాల్వింగ్ పెట్టేయగలుగుతారు ఎగ్జామ్లో. సో దీస్ ఆర్ ద ట్రెండింగ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ రెగ్యులర్ రిపీటింగ్ క్వశ్చన్స్. కాబట్టి నో హరీ బర్రీ, ఒక్కొక్క వీడియో 2-3 సార్లు చూసుకుంటూ లైక్ ఫర్ ద బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్. సార్ మేము కాన్సెప్ట్స్తో పాటు నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నామంటే యూ కెన్ డౌన్లోడ్ మై డ్రీమ్స్ యాప్ ఫ్రమ్ ద ప్లే స్టోర్. సో అండ్ యూ కెన్ sign up there, so you can watch all the physics videos lesson wise, chapter wise, individually again. And we'll be posting the complete grand test videos also, and in the previous we have posted the videos about the TS ESET 2020 paper, 2019 papers, and AP 2020 papers, 2019 ESET papers. So we have good response. Please continue encouraging. So please subscribe with your friends, share with your friends, and subscribe the videos. So thank you for watching the videos.